Autosomal inheritance. So first of all, we must know what are autosomes and others sex chromosomes. So in human diploid cell, that is somatic cell, we know there are 23 pairs of chromosomes. These 23 pairs of chromosomes are divided into two functional groups, or two functional divisions are there, as 22 pairs of autosomes and one pair is of sex chromosome. Autosomes, they control variety of traits other than sex, meaning autosomes are responsible to control body characters, while as name indicates sex chromosomes, they are responsible for sex determination. That is basic difference between autosomes and sex chromosomes. Here we are concerned with autosomal inheritance. Autosomal meaning through agency of autosomes transmission of character occur, that is autosomal inheritance. ऑटोसोमच्या कडून कॅरेक्टर्स हे पेरेंट्सकडून ऑफस्प्रिंगकडे किंवा एका जनरेशनकडून दुसऱ्या जनरेशनकडे ट्रान्समिट होणं, याला म्हणायचं ऑटोसोमल इनहेरिटन्स. सो व्हॉट इज इट्स डेफिनेशन? ट्रान्समिशन ऑफ बॉडी कॅरेक्टर अदर दॅन द सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स. सेक्स लिंक्ड traits which are concerned with X and Y chromosome from parents to their offsprings through autosomes is called autosomal inheritance. मी तुम्हाला सिंपल मिनिंगमध्ये सांगितलेलं आहे, जो इनहेरिटन्स थ्रू ऑटोसोम होतो ह्याला म्हणायचं ऑटोसोमल इनहेरिटन्स. इज इट क्लिअर? ओके. सम कॅरेक्टर्स आर इन्फ्लुएन्स्ड बाय डॉमिनंट जीन्स while others by recessive genes present on autosome. Now we have seen that genes which get expressed, which show their features, are dominant genes, and genes which can't show their features are recessive genes. So dominant as well as recessive genes are present on autosomes. Example of autosomal dominant traits, meaning dominant genes present on autosome that control traits, that control character. We call it as autosomal dominant characters, autosomal dominant traits. Which is that? First example, widow's peak, having somewhat V-shaped hair pattern. कपाळावरचे जे केस असतात त्यांना व्ही शेप ॲपिअरन्स असतो आणि बाकीच्या इंडिव्हिज्युअलमध्ये स्ट्रेट हेअरलाईन असते. तर व्ही शेप्ड हेअरलाईन पॅटर्नला म्हणायचं विडोज पीक. सेकंड वन, हंटिंग्टन्स डिसीज. दीज आर कॉमन एक्झाम्पल्स ऑफ ऑटोसोमल डॉमिनंट ट्रेट्स. सो यू मस्ट रिमेंबर दीज टू एक्झाम्पल्स गिव्हन in your book for 1 mark question. Give examples of autosomal dominant traits. Which are that? First one is widow's peak. Second one, Huntington's disease. Okay. Then second type of autosomal traits which are controlled by recessive gene. We call it as autosomal recessive traits. Have you got meaning? जे ट्रेट्स किंवा जे कॅरेक्टर्स रेसेसिव्ह जीन कंट्रोल करतात, आणि हे रेसेसिव्ह जीन कुठे आहेत? ऑटोसोमवरती. यांना म्हणायचं ऑटोसोमल रेसेसिव्ह ट्रेट्स. विच आर कॉमन एक्झाम्पल? फर्स्ट वन, PKU. PKU स्टँड फॉर फिनिल कीटोन युरिया. व्हॉट इज इट? फिनिल कीटोन युरिया, PKU. सेकंड वन, सिस्टिक फायब्रोसिस, टाइप ऑफ tumor, cystic fibrosis, and sickle cell anemia. We have seen example of sickle cell RBCs. So anemia which result because of sickle cell RBCs, that is sickle cell anemia. Then concentrate on first example, widow's peak. What is this widow's peak? So you have to observe hairline pattern of your family members
or neighbors or your friend circle. Some of the individual they are having V-shaped hair pattern and others they are having straight line hair pattern. So that V-shaped hairline on forehead we call it as widow's peak. Prominent V-shaped hairline on forehead is described as widow's peak. It is determined by autosomal dominant gene. तर यांचा हेअर पॅटर्न व्ही शेप्ड आहे यांनी काय लक्षात घ्यायचं, हेअर पॅटर्नसाठी रिस्पॉन्सिबल जीन आपल्या बॉडीमध्ये असलेले कसे आहेत, ॲटलिस्ट वन जीन इज डॉमिनंट. दॅट्स वाय वी हॅव व्ही शेप्ड हेअरलाईन पॅटर्न. विडोज पीक ऑकर इन होमोझायगस डॉमिनंट. Widow's peak is represented by letter capital W. So either both genes for hair pattern are dominant or it is a heterozygous condition where one gene is dominant and other is recessive. कमीत कमी एक जीन डॉमिनंट असला तरी हेअर पॅटर्न कसा येणार, व्ही शेप्ड किंवा विडोज पीक. सो विडोज पीक हॅज आयदर होमोझायगस डॉमिनंट जीन capital W, both genes are similar, dominant, or it is heterozygous condition where one gene is dominant and other is recessive. So at least one dominant gene is responsible for widow's peak or V-shaped hairline pattern. Individual with homozygous recessive genotype. Recessive meaning small w. आता small w असल्यामुळे ह्यांचा हेअर पॅटर्न कसा राहणार आहे, स्ट्रेट. सो इट इज हॅविंग स्ट्रेट हेअरलाईन. तर ज्यांचा हेअर पॅटर्न स्ट्रेट आहे त्यांनी काय लक्षात घ्यायचं, आपल्या डिप्लॉयड सेलमध्ये हेअर पॅटर्नसाठी असलेले दोन्ही जीन कसे आहेत, रेसेसिव्ह. तर आरशामध्ये बघून घ्यायचं आपला हेअर पॅटर्न कसा आहे, व्ही शेप्ड आहे का स्ट्रेट आहे. व्ही शेप्ड असेल तर आपण कसे आहोत, हॅविंग बोथ डॉमिनंट जीन्स, होमोझायगस डॉमिनंट कंडिशन किंवा हेटेरोझायगस असेल, एक डॉमिनंट आणि दुसरा रेसेसिव्ह. आणि स्ट्रेट हेअरलाईन असेल तर काय समजायचं, आपल्यामध्ये असलेले हेअर पॅटर्नसाठी रिस्पॉन्सिबल दोन्ही जीन कसे आहेत, रेसेसिव्ह. देन इफ यू ऑब्झर्व हेअर पॅटर्न ऑफ मेल अँड फिमेल बोथ दे शो व्ही शेप्ड हेअर पॅटर्न. सो बोथ मेल अँड फिमेल हॅव इक्वल चान्स ऑफ इनहेरिटन्स. दे शो widow's peak or V-shaped hair pattern. So is it clear regarding widow's peak? You have to also study this widow's peak at the time of practical. They may ask at the time of theory exam they may ask question of 2 mark, write short note on widow's peak. So what is that widow's peak? It is autosomal inheritance of which nature, autosomal dominant इनहेरिटन्स. हे वाक्य पहिलं द्यायचं आणि मग नंतर विडोज पीकचे जे जे कॅरेक्टर मी इथे मेन्शन केलेले आहेत हे लिहायचे. इज इट क्लिअर? ओके, दॅट इज फर्स्ट एक्झाम्पल. देन सेकंड एक्झाम्पल यू हॅव टू स्टडी फिनिल कीटोन्युरिया, PKU. We have seen it is a recessive autosomal inheritance. So it is inborn metabolic disorder. Inborn meaning जन्मापासून, फ्रॉम बर्थ, ड्यू टू रेसेसिव्ह ऑटोसोमल जीन्स. दोन्ही जीन्स कसे आहेत, रेसेसिव्ह. सो यू हॅव टू रिमेंबर PKU, फिनिल कीटोन युरिया. इट इज इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. मेटाबॉलिझम ॲफेक्ट होतात जन्मापासून. व्हाय इट सो? इट इज बिकॉज ऑफ रेसेसिव्ह जीन्स प्रेझेंट ऑन ऑटोसोम ऑफ इंडिव्हिज्युअल. When recessive genes are present in homozygous condition. Homozygous meaning both genes are recessive. दोन्ही जीन कसे आहेत, रेसेसिव्ह. त्यामुळे ह्या इंडिव्हिज्युअलचा जिनोटाईप कसा राहणार, तर होमोझायगस रेसेसिव्ह कंडिशन. फिनिल अल्निन हायड्रोलेज एन्झाईम इज नॉट प्रोड्यूस. सो यू हॅव टू रिमेंबर नेम ऑफ दिस enzyme, phenylalanine hydroxylase. What is the name of that enzyme? Phenylalanine hydroxylase enzyme is not produced. What is its effect when there is no presence of phenylalanine hydroxylase enzyme?
The enzyme is essential for conversion of amino acid phenylalanine to tyrosine. जे हायड्रोझायलेज एन्झाईम आहे हे काय करतं, फिनिलअल्निनचं कन्व्हर्शन टायरोसिन ह्या दुसऱ्या अमायनो ॲसिडमध्ये करतं. सो यू मस्ट रिमेंबर नेम ऑफ दॅट एन्झाईम, फिनिलअल्निन हायड्रोझायलेज एन्झाईम. व्हॉट इज इट्स रोल? Conversion of amino acid phenylalanine into tyrosine. As enzyme remain absent, phenylalanine is not converted to tyrosine. जे हायड्रोझायलेज एन्झाईम आहे हेच नसल्यामुळे फिनिलअल्निनचं कन्व्हर्शन टायरोसिनमध्ये होत नाही. टायरोसिन इज ऑल्सो अनदर टाईप ऑफ अमायनो ॲसिड. ड्यू टू धिस अमायनो ॲसिड फिनिलअल्निन and its derivatives are accumulated in blood and CSF. आणि त्यामुळे काय होतं, अलनीन हे जे अमायनो ॲसिड आहे हे ब्लडमध्ये आणि CSFचा लॉंग फॉर्म सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड, जे फ्लुइड आपल्या स्पायनल कॉर्डमध्ये आणि ब्रेनच्या कॅव्हिटीजमध्ये किंवा ब्रेनच्या भोवताली प्रोटेक्शनसाठी किंवा वेगवेगळे रोल करण्यासाठी असतं. याला म्हणायचं CSF. याच्यामध्ये हे फिनिलअल्निन ॲक्युम्युलेट होऊन राहतं किंवा फिनिलअल्निन आणि ह्याचे डेरिव्हेटिव्स जमून राहतात ब्लड आणि CSFमध्ये. व्हॉट इज इफेक्ट ऑफ इट? इट अफेक्ट्स डेव्हलपमेंट ऑफ ब्रेन अँड कॉजेस मेंटल रिटार्डेशन. सो व्हेन phenylalanine and derivatives of phenylalanine accumulates in blood and CSF, brain development get affected. As a result, individual become mentally retarded. Mental retardation occur. Excess phenylalanine is excreted in urine. आता ब्लडमध्ये फिनिलअल्निन ॲक्युम्युलेट झालेलं आहे, हे बॉडीला तर नको आहे, हजार्डस आहे आणि म्हणून काय होतं, हे युरिनमधून एक्सक्रेट होतं, युरिनमधून बाहेर टाकलं जातं. वी कॉल धिस डिसीज ॲज फिनिलकिटोन्युरिया. What is name of that disease? Phenylketonuria, PKU. Have you got PKU? It is because of absence of which enzyme? Phenylalanine hydroxylase. What is role of phenylalanine hydroxylase? Conversion of phenylalanine into tyrosine. टायरोसिन तयार होत नाही, त्यामुळे फिनिलअल्निन हे कुठे ॲक्युम्युलेट होऊन राहतं, ब्लड आणि CSF, ज्यामुळे ब्रेनची डेव्हलपमेंट एफेक्ट होते आणि मेंटल रिटार्डेशन येतं. आणि जे जास्तीचं फिनिलअल्निन आहे हे युरिनमधून एक्सक्रीट होतं, यालाच काय म्हणायचं, PKU, फिनिलकिटोन्युरिया. इज इट क्लिअर? हेस इन सेकंड एक्झाम्पल ऑफ ऑटोसोमल डिसऑर्डर ऑफ रेसेसिव्ह नेचर, PKU. Now these autosomal recessive traits appear in both sexes. मेल आणि फिमेल दोघांमध्येही ऑटोसोमल रेसेसिव्ह ट्रेड्स आहेत ते दिसून येतात इन इक्वल फ्रिक्वेन्सी, इन इक्वल पर्सेंटेज. These traits tend to skip generation. To skip meaning to drop. जनरेशन, अल्टरनेट जनरेशनमध्ये ह्या ज्या ट्रेड्स आहेत ह्या जनरली दिसून येतात. स्किप द जनरेशन. Have you got meaning? Traits tend to skip generation. Then after you have to study sex-linked inheritance. As name indicates, sex-linked inheritance controlled by genes are associated with sex chromosomes. That's why sex-linked inheritance. Genes located on non-homologous region of sex chromosomes are called sex-linked genes. We have seen structure of X and Y chromosome having non-homologous region. जे रिजन X आणि Y क्रोमोझोममध्ये वेगवेगळे असतात त्याला म्हणायचं नॉन होमोलोगस रिजन. आणि त्याच्यावरती असलेले जीन, त्या जीनला काय म्हणायचं, सेक्स लिंक्ड जीन्स. ट्रेड्स दॅट आर डिटरमाइंड बाय सेक्स लिंक्ड जीन्स. ट्रेड्स मिनिंग कॅरेक्टर्स. सेक्स लिंक्ड जीन्स जे कॅरेक्टर डिटरमाइन करतात, ठरवतात, त्यांना म्हणायचं सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स और सेक्स लिंक्ड कॅरेक्टर्स. Inheritance of sex-linked genes from parents to offspring. Sex-linked genes पेरेंट्सकडून ऑफस्प्रिंगकडे इनहेरिट होणं, पास होणं, ट्रान्समिट होणं, याला काय म्हणायचं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटन्स.
So here sex-linked genes are of two types as X-linked genes म्हणजे एक्स क्रोमोझोमच्या नॉन होमोलोगस रिजनवरती असलेले जीन and second one Y-linked genes which are present on non-homologous region of Y chromosome. Is it clear? Sex-linked genes are of two types, X-linked genes and Y-linked genes. In that first one, X-linked genes, also known by term sex-linked genes. So X-linked genes are located on non-homologous region of X chromosome. यापूर्वी आपण एक्स क्रोमोझोम वाय क्रोमोझोमचा डायग्राम पाहिलेला आहे. पाहिजे असल्यास वहीमध्ये आपण जो एक्स क्रोमोझोम ड्रॉ केलेला आहे त्याचा नॉन होमोलोगस रिजन कोणता आहे हे पाहून घ्या एकदा. सो व्हॉट इज मिनिंग ऑफ एक्स लिंक्ड जीन्स? हे कुठे आहेत? एक्स क्रोमोझोमच्या नॉन होमोलोगस रिजनवर असलेले जीन्स, यांना काय म्हणायचं? एक्स लिंक्ड जीन्स किंवा सेक्स लिंक्ड जीन्स. These genes do not have corresponding alleles on Y chromosome. का? एक्स क्रोमोझोमचा नॉन होमोलोगस रिजन हा वाय क्रोमोझोमवरती नाही. मी काय बोलले कळलं? एक्स क्रोमोझोमचा नॉन होमोलोगस रिजन हा वाय क्रोमोझोमवरती नाही अँड व्हाईस व्हर्सा. हेन्स these genes do not have corresponding alleles on Y chromosome. फिमेल हॅज 2 एक्स क्रोमोझोम, माहीत आहे आपल्याला. फिमेलमध्ये 2 एक्स क्रोमोझोम असतात आणि मेलमध्ये 1 एक्स आणि दुसरा वाय. इन फिमेल 2 रेसेसिव्ह सेक्स लिंक्ड जीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स. हाऊ आर दी जीन्स? बोथ आर रेसेसिव्ह. आता फिमेलमध्ये कंडिशन कशी आहे बरं जीन्सची? नॉर्मल फिमेल आहे, दोन्ही जीन डॉमिनंट असतील, किंवा कॅरियर आहे सेकंड कंडिशन, त्याच्यामध्ये एक डॉमिनंट आणि दुसरा रेसेसिव्ह. आणि तिसरी कंडिशन कशी आहे? बोथ जीन्स आर रेसेसिव्ह वेअर इंडिव्हिज्युअल ऑर फिमेल गेट ॲफेक्टेड. मी काय काय बोलले हे 3 डायग्राम कळले? या ठिकाणी दोन्ही जीन कसे डॉमिनंट, नॉर्मल इंडिव्हिज्युअल, नॉर्मल फिमेल. या ठिकाणी कसं आहे? एक डॉमिनंट आणि एक रेसेसिव्ह. पण डॉमिनंट जीन असल्यामुळे रेसेसिव्ह जीन आहे हा सप्रेस होतो. त्यामुळे ही फिमेल ही कॅरियर असते पण ही स्वतः ॲफेक्टेड नसते, ही नॉर्मल असते. आणि तिसरी कंडिशन कशी आहे? बोथ आर रेसेसिव्ह. ॲज अ रिझल्ट इंडिव्हिज्युअल ऑर फिमेल गेट ॲफेक्टेड. सो हिअर डार्क बुलेट इंडिकेट डॉमिनंट जीन अँड hollow bullet indicate recessive gene that are shown here on thread-like chromosome. If one chromosome carries recessive gene for sex-linked trait, its effect is suppressed by dominant gene. Like this condition, एक डॉमिनंट आहे दुसरा रेसेसिव्ह आहे, पण डॉमिनंट असल्यामुळे रेसेसिव्ह जीनची कॅरेक्टर एक्सप्रेस होत नाही. हा जीन सप्रेस राहतो. म्हणजे कॅरेक्टर कोणाचे दिसणार? डॉमिनंट जीनचे. कळतं आहे? ओके. इफेक्ट इज सप्रेस बाय डॉमिनंट जीन प्रेझेंट ऑन अदर एक्स क्रोमोझोम. दॅट इज अ सेकंड कंडिशन. आय हॅव शोन द सेम. फिमेल विथ 1 रेसेसिव्ह जीन इज कॉल्ड कॅरियर. इट इज अ कॅरियर विथ 1 रेसेसिव्ह जीन. आणि दुसरा जीन कसा आहे? डॉमिनंट. आणि रेसेसिव्ह जीन असल्यामुळे ही फिमेल डिसीज कॅरी करते पण स्वतः कशी असते? नॉर्मल. कळतं आहे? कॅरियर फिमेल इज फिजिकली नॉर्मल, जस्ट आय हॅव टोल्ड यू, ॲज शी डज नॉट सफर फ्रॉम डिसऑर्डर. कॅरियर फिमेलमध्ये एक जीन डॉमिनंट आहे आणि त्यामुळे ही स्वतः नॉर्मल असते. त्यामुळे ही सफरर किंवा डिसऑर्डर तिच्यामध्ये दिसून येत नाही. But as she carries a recessive gene, it is a carrier female for that disorder. While in case of male, in male one chromosome is X while other is Y. So X chromosome has either dominant gene or recessive gene. So when male has dominant gene on X chromosome, it is normal male. And if gene is a recessive gene, male is sufferer or affected. Here I have shown meaning of dark bullet and hollow bullet.
If X chromosome carries X-linked recessive gene for sex-linked trait, then it is expressed phenotypically as there is no dominant gene on Y chromosome to suppress its effect. एक्स क्रोमोझोमवरती असलेले जीन वाय क्रोमोझोमवरती असलेले जीन दोन्ही वेगवेगळे, म्हणजे मेलमध्ये एक्स क्रोमोझोमचा सिंगल डोस आहे, एकच एक्स क्रोमोझोम आहे. हेन्स सेक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड ट्रेड्स ॲपियर मोर फ्रिक्वेंटली इन मेल दॅन इन फिमेल. विच आर एक्झाम्पल ऑफ एक्स लिंक्ड ट्रेड्स? वी हॅव सीन एक्स लिंक्ड ट्रेड्स: हिमोफिलिया, कलर ब्लाइंडनेस, नाईट ब्लाइंडनेस, myopia, disorder of eyes, then muscular dystrophy. These are examples of X-linked traits. Remember, examples may be asked for 2 mark, 1 mark questions. Y-linked or Hollandric genes. Y-linked, they are present on non-homologous region of Y chromosome. Genes which are located on non-homologous region of Y chromosome are called Y-linked genes, also known by term Hollandric genes. Y-linked genes are inherited directly from male to male. का तर Y क्रोमोझोम फक्त मेलमध्येच राहणार आणि म्हणून आजोबांकडचे कॅरेक्टर मुलाकडे, मुलाकडून नातवाकडे, असे मेल टू मेलच फक्त हे कॅरेक्टर इनहेरिट होणार. फॉर एक्झाम्पल, इन ह्युमन मेल हायपरट्रायकॉसिस. हायपरट्रायकॉसिस म्हणजे हेअरी इयर पिन्ना, इयर पिन्नावरती असलेले हेअर्स, याला म्हणायचं हेअरी इयर पिन्ना. हायपरट्रायकॉसिस इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेसिव्ह डेव्हलपमेंट ऑफ हेअर्स ऑर ऑन इयर पिन्ना. तर हेअरी इयर पिन्ना फक्त मेलमध्येच दिसते, फिमेलमध्ये दिसत नाही, बिकॉज इट इज वाय लिंक्ड ट्रॅट. धिस कॅरेक्टर इज ट्रान्समिटेड डायरेक्टली फ्रॉम फादर टू सन. सो दॅट इज रिगार्डिंग second type of genes, Y-linked genes or Hollandric genes present on non-homologous region of Y chromosome. Then after you have to study 2 important disorders as color blindness. So we study that color blindness, which is X-linked disorder, in next video. Okay.